വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 2 അതിൽ 1 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം പണ്ണുகிறேன். ഏകശ്ലോകി ഭാഗവതം. ആദോ ദേവകീ ദേവി ഗർഭജനനം ഗോപീ ഗൃഹേ വർദ്ധനം മായാപൂതന ജീവിതാപഹരണം ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം ഹംസച്ഛേദന ഗൗരവാദിഹനനം കുന്ദീസുതാപാലനം ഏതദ്ഭാഗവതം പുരാണകഥിതം ശ്രീകൃഷ്ണലീലാമൃതം. ഓം നമോ നാരായണായ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഓം നമോ നാരായണായ. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ദ്വിതീയ അധ്യായ തുടങ്ങുகிறது. ഓം ഗം ഗണപതേ നമ. ഓം ഗുരവേ ശരണം. ഓം ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അത ദ്വിതീയോധ്യായഃ. ശ്രീശുക ഉവാച. പ്രലംബഭഗചാണൂര തൃണാവർത്തമഹാശനേ മുഷ്ടികാരിഷ്ടദിവിധ പൂതനാഖേശിധേനുകൈ അന്വേഷാസുരഭൂപാലേ ബാണഭൗമാദിപേർയുത യദൂനാം കഥനം ചക്രേ ബലീമാഗത സംശ്രയഃ തേ പീഡിതാ നിവിവിശു കുരു പഞ്ചാലകേകയാൻ സ്വാല്ലാൻ വിദർഭാൻ നിഷദാൻ വിദേഹാൻ കോസലാനഭീം ഏകേതമനുരുന്ധാന ജ്ഞാതയാ പരിവാസതേ പദേഷു ഷട്സു ബാലേഷു ദേവൈക്യാ ഉഗ്രസേനിനാം. സപ്തമോ വൈഷ്ണവം ധാമ യമനന്തം പ്രജക്ഷതേ ഗർഭോ ബഭൂവ ദേവൈക്യ ഹർഷശോകവിവർദ്ധന ഭഗവാനപി വിശ്വാത്മാ വിദിത്വാ കംസജം ഭയം യദൂനാം നിജനാഥാനാം യോഗമായാം സമാദിശ യച്ഛ ദേവീ വ്രജം ഭദ്രേ ഗോപഗോഭിരലങ്കൃതം രോഹിണീ വസുദേവസ്യ ഭാര്യാസേനന്ദഗോകുലേ അന്യാം സഹംസംവേഗ്നാം വിവരേഷു വസന്തിഃ ദേവൈക്യാ ജഠരേ ഗർഭം ശേഷാഖ്യം ദാമമാമകം തത്സംനികർഷ്യ രോഹിണ്യാ ഉദരേ സന്നിവേശയ അദാഹമംശഭാഗേന ദേവൈക്യാ പുത്രതാം ശുഭേ പ്രാപ്സ്യാമി ത്വം യശോദായാം നന്ദപത്ന്യാം ഭവിഷ്യസീം അർച്ചയിഷ്യന്തി മനുഷ്യാ സ്വാം സർവകാമവരേശ്വരീം ധൂപോപഹാരബലിഭിः സർവകാമവരപ്രദാം നാമധേയാനി കുർവന്തി സാനാനി ച നരാ ഭുവേ ദുർഗേതി ഭദ്രകാളീതി വിജയ വൈഷ്ണവീതി ച കുമുദാ ചണ്ഡികാ കൃഷ്ണ മാധവീ കന്യകേതി ച മായാ നാരായണീ ശാനീം ശാരദേത്യാംബികേതി ച. ഗർഭസംഘർഷണാത്തം വൈ പ്രാഹുസംഘർഷണം ഭുവേ രാമേതി ലോകഭ്രമണാത് ബലം ബലവതുശ്രയാത് സന്ദിഷ്ടൈവം ഭഗവത തദേത്യോമിതി തദ്വജ പ്രതിഗൃഹ്യ പരിക്രമ്യ ഗാംഗദാം തത്തഥാകരോത് ഗർഭേ പ്രണീതേ ദേവൈക്യ രോഹിണീ യോഗനിദ്രയാ അഹോ വിശ്രംസിതോ ഗർഭ ഇതി പൗരാ വിജുകൃഷു ഭഗവാനപി വിശ്വാത്മാ ഭക്താനാമഭയങ്കര ആവിവേശാംശഭാഗേന മനാനഗദുന്ദുഭേ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. സബിഭ്രഃ പൗരുഷം ധാമ വ്രാജമാനോ യഥാ രവി ദുരാസദോദിദുർധർഷോ ബോധാനാസംഭൂവഃ തതോ ജഗന്മംഗളമച്യുതാംശം സമാഹിതം ശൂരസുതേന ദേവീം
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायदानन्दकरं मनस सा देवकी सर्वजगन्निवासबोधा नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहोऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सतीं तां वीक्षकंसप्रभयाजितान्तरां वीरोजयन्तीं भवनं सुजेस्मिताम् आहेष मे प्राणहरो हरेर्गुहां ध्रुवं स्विदो यन्न पुरेयमीदृशीं किमद्य तस्मिन् करुणीयमाशु मे यदर्थतन्द्रो न विहन्ति विक्रवं श्रियासुसोर्गुरुमक्त्यवधोऽयं यशश्रियं हन्त्यनुकालमायो स एष जीवन् खलु संभरेदो वर्तेदयोऽत्यन्तर्नृशंसितेन देहे मृदेतं अनुजाशवन्ति गन्धातमोदं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरमाद्भावात् सन्निवृत्त स्वयं प्रभो आसे प्रतीक्षं सज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृ आसेन संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन्महीं चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्य तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिवे देवे सानुचरे सागं ईर्भे वृषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 2ാമത് അധ്യായം 1 തൊട്ട് 26 വരെയുള്ള അർത്ഥത്തെ சொல்கிறேன். கர்ப்பத்திலுள்ள பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவை பிரம்மாதிகள் சுதித்தல். ஸ்லோகம் 1-2. ஸ்ரீ சுகர் கூறுகிறார், பிரலம்பன், பகன், சாணூரன், திருணாவர்த்தன், அகாசுரன், முஷ்டிகன், அரிஷ்டன், திவிதன், பூதனை, கேசி, தேனுகன், பாணன், நரகன் மற்றுமுள்ள அசுர மன்னர்களுடன் இணைந்து மகத தேச அரசனான ஜராசந்தனில் துணை கொண்டு வலிமை மிக்க கம்சன் யாதவர்களை துன்புறுத்தினார். ஸ்லோகம் 3. துன்புறுத்தப்பட்ட அவர்கள் குரு, பாஞ்சாலம், கேகயம், சால்வம், விதர்பம், நிஷேதம், விதேகம், கோசலம் முதலிய நாடுகளில் குடியேறினார். ஸ்லோகம் 4-5. சில உறவினர்கள் கம்சனை அண்டி வாழ்ந்து சேவை செய்தார். கம்சனால் தேவகியில் 6 குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டதும் தேவகிக்கு மகிழ்ச்சியையும் துன்பத்தையும் வளர்ப்பராக அனந்தன் என்ற புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் அம்சமான ஆதிசேஷன் 7வது கர்ப்பமாக தோன்றினார். ஸ்லோகம் 6-7. எல்லா உயிரினத்திற்கும் ஆத்மாவான பகவானும் தம்மை அண்டியுள்ள யாதவர்களுக்கு கம்சனிடமிருந்து உண்டான பயத்தை உணர்ந்து தான் யோக மாயைக்கு பின்வருமாறு கட்டளையிட்டார். மங்கள வடிவினளான தேவியே, கோபர்களாலும் பசுக்களாலும் அழகுற்ற ஆயர்பாடிக்கே செல். அங்கு நந்தரின் கோகுலத்தில் வசுதேவரின் மனைவியான ரோகிணி இருக்கிறார். அவரது மற்ற மனைவிகளும் கம்சனிடம் பயந்து வெவ்வேறு இடங்களில் மறைவாக வசிக்கிறார்கள். ஸ்லோகம் 8. தேவகியில் வயிற்றிலுள்ள ஆதிசேஷன் என்கிற என் அம்சமான கருவை எடுத்து ரோகிணியில் வயிற்றில் வை. ஸ்லோகம் 9. நான் ஞானம், பலம் முதலிய அம்சங்களோடு தேவகியின் பிள்ளையாவேன்.
மங்களமானவளே, நீ நந்தரின் மனைவியான யசோதையிடம் போய் பிறப்பாய். ஸ்லோகம் 10. விரும்பியதனைத்திற்கும் ஈஸ்வரியான விரும்பியதனைத்தையும் வழங்குபவளான உன்னை தூபம், தீபம், நைவேத்தியம் முதலியவற்றால் மாந்தர் வழிபடுவர். ஸ்லோகம் 11-12. பூலோகத்தில் உனக்கு துர்கை, பத்ரகாளி, விஜயா, வைஷ்ணவி என்றும், குமுதா, சண்டிகா, கிருஷ்ணா, மாதவி, கன்யகா என்றும், மாயா, நாராயணி, ஈசானி, சாரதா, அம்பிகா என்னும் பெயரிட்டு கோயில்களே அமைப்பார். ஸ்லோகம் 13. உன்னால் கர்ப்பத்திலிருந்து அகற்றி எடுத்த செல்லப்படுவதால் சங்கர்ஷணர் என்றும், உலகை மகிழ்விப்பவரானதால் ராமன் என்றும், வலிமை மிக்கவரானதால் பலர் என்றும் பூலோகத்தில் அவரை பேரிட்டழைப்பார். ஸ்லோகம் 14. இவ்வாறு பகவான் கட்டளையிடப்பெற்று மாயையை அப்படியே செய்கிறேன் என்று அவரது சொல்லை ஏற்று வலம் வந்து வணங்கி பூலோகம் அடைந்து அதனை அவ்வாறே செய்து முடித்தாள். ஸ்லோகம் 15. யோக மாயாதேவியால் தேவகியின் கர்ப்பம் ரோகிணியிடம் மாற்றப்பெற்றதும், ஐயோ, கரு கலைந்து விட்டதே என்று நகரத்து மக்கள் கதறினார். ஸ்லோகம் 16. எங்கும் நிறைந்துள்ள பகவானும் பக்தர்களின் பயத்தை போக்க தனது அம்சத்துடன் வசுதேவரின் மனத்தினுள் நுழைந்தார். ஸ்லோகம் 17. புருஷோத்தமனான பகவானில் ஒளி வடிவை ஏற்ற வசுதேவர் சூரியன் போல் ஒளிமிக்கவராக, அணுக முடியாதவராக, ஏவராலும் வெற்றி கொள்ள முடியாதவராக விளங்கினார். ஸ்லோகம் 18. வசுதேவரால் மானசிகமாக தன்னுள் பதிக்கப்பெற்றதும், அனைத்திற்கும் ஆத்மாவானதும், உலகிற்கு மங்களம் தருவதும், தன்னுள் வந்து தங்கியதுமான அச்சுதனின் கலையை தேவகி அந்த வசுதேவரிடம் இருந்து மனதார பெற்று ஆனந்தம் விளைவிக்கின்ற சந்திரனே கிழக்கு திசை ஏற்பது போல் கருவில் தாங்கினாள். ஸ்லோகம் 19. உலக அனைத்தையும் தன்னுள் கொண்ட பகவானே, தன்னுள் தாங்கி நிற்கும் அந்த தேவகி கம்சனது மாளிகையில் சிறைப்பட்டவளாக குண்டத்தில் அடைப்பட்ட தீப்பிழம்பு போல் அறிவால் துஷ்டனானவனிடம் அடைப்பட்ட அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் வேத வித்தை போல் ஒளிமங்கி முழுவதுமாக விளங்காமலிருந்தாள். ஸ்லோகம் 20. எல்லாவராலும் வெற்றி கொள்ள இயலாத ஸ்ரீ விஷ்ணுவே கருவில் ஒளியால் தன் இருப்பிடத்தை ஒளிமிக்கதாக செய்பவருமான இவளை கண்டு, இவளது கருவில் புகுந்துள்ளவர் என் உயிரை மாய்க்கத்தக்க வந்த ஹரியே, இது நிச்சயம். ஏனெனில் இவர் இதற்கு முன் இவ்வளவு அழகாக இருந்ததில்லையே என்று கம்சன் நினைத்தான். ஸ்லோகம் 21. இப்பொழுது என்னால் விரைவில் செய்யக்கூடியது என்ன? தன் செயல்முறையில் முனைந்தவன் தன் ஆற்றலை கெடுத்து கொள்ள மாட்டான். இவளோ பெண், தங்கை, கர்ப்பிணி. இவளை கொலை செய்வது புகழையும் செல்வத்தையும் ஆயுளையும் உடனேயே அழிக்குமே. ஸ்லோகம் 22. கொடிய எண்ணமுடையவன் நடைப்பிணமே, உடலே ஆன்மா என்னும் பற்று கொண்டு அவனே உயிருடனிருக்கையிலும் மக்கள் நடைப்பிணம் என்றே அழைப்பார்கள். அவன் நரகமடைவதும் திண்ணம். ஸ்லோகம் 23. இவ்வாறு எண்ணிய அவன் அந்த கொடிய எண்ணத்தை தானே கைவிட்டு ஹரியிடம் பகை வளர்த்து கொண்டு அவருடைய பிறப்பையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான். ஸ்லோகம் 24-25. கம்சன் உட்கார்ந்திருந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் நின்றாலும் உண்ணும் போதும் தரையில் சுற்றி நடந்தாலும் எல்லா நிலைகளிலும் இந்திரியங்களில் தலைவனான ஸ்ரீஹரியை பற்றியே சிந்தித்து உலகை அவர் மயமாகவே காணலானான். பிரம்மாவும் சிவனும் நாரதர் முதலான ரிஷிகளும் பரிவாரங்களுடன் கூடிய தேவர்களும் அங்கு வந்து
விரும்பியதை பொழிகிற ஸ்ரீஹரியை இனிய சொற்களால் துதித்தார்கள். ஸ்லோகம் 26. தன் அடியார்களை காப்பது ஒன்றே தன் கொள்கையாக உடையவர். உண்மையிலேயே அனைவராலும் அடைய வேண்டியவர். சத்தியத்தினாலேயே இப்போது உலகின் தோற்றத்து முன்பும் இப்போது உலக உள்ள நிலையிலும் இனி அழியப் போகும் காலம் ஆகிய 3 நிலையிலும் தான் அழியாதிருப்பவர். உலகமழிவினும் இவர் அழியார். சத்தியம் என்றழைக்கப்படும் நிலம், நீர், ஒளி, காற்று, ஆகாயம் ஆகாயம் என்னும் ஐம்பெரும் பூதங்களுக்கும் காரணமானவர். அந்த பூதங்களில் அந்தரியாமியாக ஒளிந்து நிற்பவர். அவை அழிந்தாலும் தான் அழியாது நிற்பவர். அனைத்தையும் ஒன்றாக காண்பது நேர்மை. இன்சொல் இவற்றாலேயே பெறத்தக்கவர். இவ்வாறு எவ்வகையிலும் சத்தியமாக உள்ள உங்களை சரணடைந்தோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்.